پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین وہاب ریاض ایک نئے تنازع کا شکار ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے حارث رؤف۔ یہاں پر سوالات زیادہ اٹھ رہے ہیں کہ حارث رؤف پر آخر پھڈا ہے کیا، اور کیا اب حارث رؤف کے لیے برا دور شروع ہو چکا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا ہم جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور حارث رؤف کو زبردستی ٹیسٹ کھلانے کی وجہ کیا ہے، کیوں کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ تمام چیزیں اس بات کا اشارہ کر رہی ہیں کہ حالات جو ہیں کہیں نہ کہیں خراب ہیں۔ حارث رؤف نے آخر دورہ آسٹریلیا میں ٹیسٹ سیریز کھیلنے سے انکار کیوں کیا؟ یہ ایسی وجہ ہے جس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سمجھا نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو ایک روزہ کیریئر ہے، آلریڈی جدوجہد کر رہے ہیں وہاں پر ورلڈ کپ 2023 میں، ایک ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ رنز دینے والے بولر بنے، اچھی بولنگ کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کی ٹیسٹ کارکردگی کی بات کریں تو صرف 9 فرسٹ کلاس میچز کھیلے ہیں، جن میں ایک ٹیسٹ میچ شامل ہے، اور اس ٹیسٹ میچ میں بھی کھیلے کو لگ بھگ 1 سال ہو گیا ہے۔ گزشتہ دسمبر 2022 میں انگلینڈ کے خلاف کھیلا تھا، لیکن اس میچ میں بھی ان کی جو کارکردگی ہے سب کے سامنے ہے۔ 78 گیندوں پر 78 رنز دیے تھے اور صرف 1 وکٹ حاصل کر سکے تھے۔ دوسری اننگز میں وہ بولنگ تک نہیں کرا سکے تھے۔ تو جب یہ صورتحال، یہ سیناریو آپ کے سامنے ہے، تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ حارث رؤف کو زبردستی کہا جا رہا ہے کہ آپ دورہ آسٹریلیا میں ٹیسٹ سیریز کھیلیں؟ اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو لگتا ہے ایسا ہے کہ وہاب ریاض نے شاید پہلے سے پلان کیا ہوا تھا کہ جب پاکستان ٹیم کے اسکواڈ کا اعلان کیا جائے گا تو حارث رؤف ہی کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اس لیے جیسے ہی ٹیم کا اعلان کیا، اس کے بعد جیسے سوالات کا سلسلہ شروع ہونے لگا تھا، جان بوجھ کر اس سے پہلے کہہ دیا کہ جو حارث رؤف ہیں انہوں نے خود دورہ آسٹریلیا کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ اگر اس بات کو اتنا طول دیں گے تو ظاہر سی بات ہے سوالات اٹھیں گے۔ اگر حارث رؤف کی کارکردگی غیر معمولی ہوتی وائٹ بال میں تو سمجھ میں آتی تھی، یا ان کی ٹیسٹ فارمیٹ میں جو کارکردگی ہے بہت اعلیٰ کلاس کی ہوتی، تب بھی سمجھ میں آتی تھی کہ جو آپ اس کو واویلا کر رہے ہیں ان کے نہ کھیلنے پر وہ صحیح ہے۔ لیکن یہاں پر سوالات زیادہ ہیں، اس کے جوابات کم ہیں۔ کیا شاہین شاہ آفریدی پر پریشر کم کرنے کے لیے حارث رؤف کو زبردستی ٹیسٹ کرکٹ میں گھسیٹا جا رہا ہے؟ تو اگر ایسا کیا بھی جا رہا ہے تو یہ بری بات نہیں ہے، کیونکہ شاہین شاہ آفریدی بھی ایک ہمارا اثاثہ ہیں، ان کے بولنگ کے حوالے سے تحفظات ہونے چاہیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک کھلاڑی کھیلنا ہی نہیں چاہتا تو اس کے اوپر زبردستی کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کے حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ جو حارث رؤف کی سلیکشن ہے ان کو آخر قابل غور کس وجہ سے سمجھا جا رہا ہے؟ کیا وہاں پر جو ان کا سابقہ تجربہ ہے، یا پھر ان کی صرف اسپیڈ ہے، یا پھر محض ایک خیال ہے کہ وہاں پر وہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اور جب ایک کھلاڑی خود سے فیل کر رہا ہے کہ ابھی وہ ٹیسٹ کرکٹ کے لیے خود کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اس طرح کے سوالات کیوں اٹھائے جا رہے ہیں؟ یہ سب سے اہم نقطہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چیف سلیکٹر نے جو دوسرا متنازع بیان دیا وہ یہ کہا کہ 10 سے 12 اوور پر ڈے ہم نے ان سے صرف اوور کرانے کی ڈیمانڈ کی تھی، بڑی ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ تو یہاں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چیف سلیکٹر کون ہوتا ہے کہ کھلاڑی کے لیے یہ تعین مقرر کرنے والا کہ آپ صرف 10 سے 12 اوورز کرائے جائیں گے؟ کیونکہ جب ٹیسٹ فارمیٹ میں آپ میچز کھیل رہے ہوتے ہیں، صورتحال ایسی بن جاتی ہے کہ آپ کو زیادہ اوورز پھینکنے پڑتے ہیں۔ بعض اوقات کسی ایک بولر کی پٹائی ہو رہی ہوتی ہے، یا ایک بولر وکٹیں حاصل کرنے لگتا ہے تو اس کو زیادہ اوورز دیے جاتے ہیں۔ تو کیا اس صورتحال میں اگر وہاب ریاض وہاں جاتے بھی تو ان کے کیا بریک لگا دیا جاتا کہ آپ کے 10 اوور ہو گئے جی، میچ جس طرح ہوتا ہے ہونے دیں لیکن آپ بولنگ مزید نہ کریں؟ تو یہ ایک متنازع چیز تھی۔ اور اس کے علاوہ جو سابق کھلاڑی جو کہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں حارث رؤف کو، اب راؤنڈ کے بیانات دیکھیں۔ ایک تو شاہد خان آفریدی جو کہ سما ٹی وی کے اسپورٹ ڈائریکٹر بھی ہیں، وہ ان کے جو ٹی وی چینل کے جتنے بھی اینکرز ہیں وہ سارے ہی ایک ہی زبان بول رہے ہیں کہ حارث رؤف نے غلط کیا۔ حارث رؤف نے غلط کیا یا صحیح کیا یہ الگ بات ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ حارث رؤف کی کارکردگی کیا ہے؟ کیوں اتنا بڑا اس بات کو اتنا بڑا ایشو بنایا جا رہا ہے جو کہ در حقیقت میں ایشو ہے ہی نہیں؟ اور جہاں تک شاہد آفریدی کی بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو بورڈ کہہ رہا ہے، آپ سینٹرل کنٹریکٹ میں ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ سیریز نہیں کھیلوں گا؟ بھائی یہ ویسے کہہ رہے ہیں جیسا کہ آپ نے 2010 میں کیا تھا، یہاں سے آپ کو کپتان بنا کر بھیجا گیا انگلینڈ، جہاں پر نیوٹرل سیریز تھی آسٹریلیا کے ساتھ، پہلا ٹیسٹ میچ ہارنے کے بعد آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔
टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी थी, टेस्ट कप्तानी छोड़ दी थी। तो ये उसी तरह कर रहे हैं। अगर आपको दूसरों की चीज़ों में कीड़े नज़र आते हैं तो ज़रा अपने आप में भी देखें। आप सब लोग ये करते रहे हैं। मोहम्मद हफीज़ को देख लें, वो टेस्ट क्रिकेट कब से नहीं खेल रहे। खुद वहाब रियाज जो कि चीफ सिलेक्टर हैं, इनको देख लें, कब से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वो सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे थे। तो ये चीज़ें होती हैं कि हम अपने लिए अलग पैमाना रखते हैं, दूसरे के लिए अलग पैमाना रखते हैं, और यही चीज़ सबसे बड़ी वजह है हमारे निज़ाम की, हमारी गलतियों की, हमारी जो टीम सेट नहीं होती है। अब अगर मुझे ये कहा जाए कि हारिस रऊफ़ की जो कारकर्दगी है वो ज़्यादा आउट क्लास रही है, तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। एक तो ये कि वो 10 ओवर्स का भी बॉलर नहीं है जो कि देखने में आ रहा है। वो उसको अभी आप T20 फॉर्मेट में अगर वो अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है तो आपको वहाँ पर उसकी कारकर्दगी लें, बजाय इसके कि तनाज़े का शिकार करें, मसाइल का शिकार करें। और अब जिस तरह का उनका बयान था चीफ सिलेक्टर का, उससे तो अब वाज़े लगता है कि शायद अब बुरा दौर शुरू हो गया है हारिस रऊफ़ का, जिनकी सिलेक्शन शायद आगे आने वाले दिनों में ना हो सके। ये क्योंकि जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ है, इसमें अगर हारिस रऊफ़ को सिलेक्ट नहीं किया जाता तो फिर इसका मामला समझिए कि मामला बिगड़ चुके हैं। यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी के साथ हारिस रऊफ़ की दोस्ती अगर काम आती है तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह के बयानात हैं। और दूसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज का सिलेक्शन के हवाले से पैमाना है क्या। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जो खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रेफर नहीं करेगा, अहमियत नहीं देगा, हम उसको पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्ट करने के ज़ेर गौर नहीं लाएंगे, वो हमारे फ्यूचर प्लान का हिस्सा नहीं होगा। इमाद वसीम की तरफ इशारा था कि इमाद वसीम पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते। लेकिन सवाल फिर ये पैदा होता है क्या हारिस रऊफ़ पाकिस्तान के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं? वो भी तो 1 साल से कोई फ़र्स्ट क्लास मैच नहीं खेले हैं। और सेम मोहम्मद वसीम जूनियर को भी 1 साल हो गया है लगभग, उसने भी कोई फ़र्स्ट क्लास मैच नहीं खेला, लेकिन उन्हें भी दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए मुंतखब किया गया। इसके अलावा शाहनवाज ज़ानी हर डोमेस्टिक इवेंट खेल रहे हैं, और जो टॉप 5 बॉलर्स हैं कम अज़ कम उनमें शुमार होते हैं, उनको मौका देना चाहिए था। अगर फ़र्ज़ करें, वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि शाहनवाज ज़ानी बेस्ट चॉइस है वसीम जूनियर के मुकाबले में, मैं सिर्फ सिलेक्शन पॉलिसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो दर हकीकत यहाँ पर ऐसा है कि सिलेक्शन जो पॉलिसी है वो है ही नहीं। यहाँ पर हर चीफ सिलेक्टर आता है, अपनी बात करता है, अपने ख्यालात का इज़हार करता है, फिर वो चला जाता है। और एक तो हमारी तसलसल नहीं है। चीफ सिलेक्टर आप देख लें, हारून रशीद है, कितने दिन के लिए है, जब नजम सेठी बने थे, फिर उनकी जगह पर शाहिद अफरीदी है, कितनी देर के लिए है, और उसके बाद अब फिर चीफ सिलेक्टर इंज़माम उल हक है, कितनी देर के लिए। एशिया कप के लिए टीम का अनाउंस किया और वर्ल्ड कप के लिए चले गए। अब एक और नया चीफ सिलेक्टर आ गए हैं। अब 3-4 माह बाद सिनारियो क्या होगा, इलेक्शन होंगे, नया बोर्ड बनेगा, तो फिर क्या ये चीफ सिलेक्टर रहेंगे? हमने असल में अपने मामलात को इंतहाई ज़्यादा उलझा दिया है, बजाय उसको सुलझाने के हम अपनी भड़ास निकालते हैं। वहाब रियाज को कहीं ना कहीं लगता है कि हारिस रऊफ़ ने आकर मेरी जगह पर टीम में कब्ज़ा किया था, मुझे मौका नहीं मिल रहा था, अब वो उनसे भड़ास निकाल रहे हैं। तो ये सूरत हाल जो है क्रिकेट के लिए हमारी बहुत ज़्यादा हैरानकुन भी है, ख़तरनाक भी है। और फिर यहाँ मखसूस टोले बन गए हैं, एक टोले ने एक को सपोर्ट करना है, एक ने एक को करना है। अब मैं उस टीवी चैनल की बात कर रहा हूँ जिसके शाहिद अफरीदी स्पोर्ट डायरेक्टर हैं, उनके तजियाकार हैं मोहम्मद यूसुफ। वो कह रहे थे कि इस तरह कैसे हो सकता है कि आप मुल्क के बजाय किसी और को तरजीह दें। तो मोहम्मद यूसुफ साहब, आपको शायद याद ना हो, 2006 में जब नसीम अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, तो आपने ICL जो कि IPL से पहले थी, वहाँ खेलने के लिए गए थे, जो बैन थी, और आप वहाँ से खेलते तो पाकिस्तान के लिए बैन हो सकते थे। वहाँ जाकर आपने खेले और 1 करोड़ रुपए लिया था वफादारी बोनस, उसके बावजूद वहाँ जाकर खेले थे। तो आपने भी तो पाकिस्तान के अहमियत नहीं दी थी, आपने भी तो वहाँ लाहौर बादशाह से खेलने का फ़ैसला किया था। तो ये बात नहीं है कि आपका कोई तजिया हम जैसे लोग करें, चलें हमारा कम अज़ कम कोई उंगली तो नहीं उठा सकता, लेकिन आपने ख़ुद वो चीज़ें की हुई हैं, लेकिन आप दूसरों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में सही नहीं है। हारिस रऊफ़ की जो कारकर्दगी है वो कोई इतनी आउट क्लास नहीं है कि उसके ऊपर पूरे प्रोग्राम किए जाएँ, पूरा वावेला किया जाए। दर हकीकत ये अपने ही खिलाड़ी को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस तरह हमारे क्रिकेट आगे बढ़ेगी नहीं, बल्कि इससे नुकसान ही होगा।